हेलो बच्चों, केम छो? जय स्वामीनारायण। पार्ट 2 पेपर सोल्यूशन ધોરણ 12 એકમ 2 દ્રાવણો બાકી રહેલા એમસીક્યુ હવે આજે આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું। તો સૌથી પહેલું આદર્શ દ્રાવણ માટે નીચેના વિધાનોને અનુલક્ષીને ટ્રુ સાચું કે ખોટું સંકેત વાપરીને યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો। આદર્શ દ્રાવણ માટે એન્થાલ્પીનો ફેરફાર 0 હોય। आदर्श द्रावण माटे एंथाल्पी फेरफार 0 होय, द्रावणना कदनो फेरफार 0 होय अने राउल्टना नियमने अनुसरे। पण ज्यारे द्राव्य अने द्रावक भेगा थाय त्यारे हमेशा एंट्रोपी वधती ज होय छे, एंट्रोपी 0 थाय नहीं। माटे पहलो आंसर ए बने तमारो। नीचे आपेला पैकी प्रवाहीओनी जोड़ आदर्श द्रावण बनावतो नथी। नीचे आपेली जोड़मांथी कई जोड़ ए आदर्श द्रावण बनावतो नथी। सिंपल वस्तु याद राखवानुं के समान क्रियाशील समूह होय ए बधी आदर्श जोड़ बने। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आदर्श जोड़ कहेवाय, बराबर। क्लोरोबेन्जीन ब्रोमोबेन्जीन आदर्श जोड़ कहेवाय, कारण के एक ज फेमिलीना सभ्यो है। त्यार पछी आ पण आदर्श जोड़ कहेवाय, पण आ बे अलग अलग थया समूहो माटे आ आदर्श जोड़ नथी। ओके, तो हवे आगळ आपणे एमसीक्यू। सादा क्षार ने पाणी में ओगाळवाथी शुं थाय? सादो क्षार मतलब मीठू। मीठू अबाष्पशील पदार्थ छे अने राउल्टना नियम में भणी गया अबाष्पशील पदार्थ उमेरवाथी द्रावणनुं बाष्प दबाण घटे, तो बाष्प दबाण घटे तो द्रावणनुं उत्कलन बिंदु वधे। रेड करो भाई, रेड। क्लियर? त्यार पछी अहींया ए द्रावकमां बी द्राव्य ओगाळता बनता द्रावणनी मोलालिटी 1 होय तो डेल्टा टीबी अने केबी वच्चेनो संबंध शुं? आ तो साव सहेलुं है। डेल्टा टीबी बराबर कबम, मोलालिटी 1 तो डेल्टा टीबी बराबर केबी थी जाए। आ थयो आंसर, એટલે आंसर आनो बी छे। प्रेशर कुकरनी अंदर खोराक रांधवाथी तेनो समय घटी जाय छे, कारण के उत्कलन बिंदुमां शुं थाय? वधारो थाय। प्रेशर कुकरनी अंदर उत्कलन बिंदु वधवाने कारणे, कारण के सोल्ट उमेरेलो जो खोराक रांधता होय એટલે उत्कलन बिंदु वधवाथी खोराक झड़पी बने छे। ओके, तो हवे आपणे आगळ नवा एमसीक्यू तरफ जईए। पाणी माटे केएफ, पाणी माटे केएफ 1.86 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स छे। केसीएल ना द्रावणनी मोलालिटी 0.1 मोलल, तो द्रावणनुं ठार बिंदु शोधो। तो केसीएल माटे आई केटलो वॉन्ट ऑफ अवयव? 2, कारण के केसीएल मांथी के प्लस अने सीएल माइनस आयन 2 आयनो मळे। तो आपणा जोड़े सूत्र है कि डेल्टा टीबी बराबर आई कबम, तो 2 गुणिया 1.86 गुणिया 0.1 माटे आपणे ठार बिंदु जोईए तो 2 छे ने એટલે डबल थई जशे आना, तो 0.372 अंश सेल्सियस। तो द्रावणनुं ठार बिंदु शुं थाय? तो द्रावणनुं ठार बिंदु सेल्सियस में तो पाणीनुं 0 माइनस डेल्टा टी आपशे, सॉरी टीबी नहीं। ओके, तो आ कफम तो 0.372 माटे आंसर माइनस 0.372 अंश सेल्सियस। ओके, कम्प्लीट। चलो हवे आगळ बीजो दाखलो, बीजो एमसीक्यू। अबाष्पशील द्राव्यना 0.1 मोल अंश धरावता जलीय द्रावणनुं उत्कलन बिंदु केटलो थशे? तो जो मोल अंश आप्यो छे द्राव्यनो मोल अंश
એ 0.1 છે. તો મેં આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં પણ શીખવાડ્યું હતું કે 0.1 મોલ અંશ એટલે 100% એક ભાગ કહેવાય. તો આને 1 વડે મૂકી દઈએ નીચે, તો આપણને સીધું દ્રાવ્યના મોલ મળી જાય. તો દ્રાવ્યના મોલ થશે 0.1. દ્રાવક H2O, તો દ્રાવક H2O ના મોલ, તો દ્રાવક H2O ના મોલ 1 - 0.1 0.9. આપણે ઉત્કલન બિંદુ શોધવા માટે મોલાલિટી જોઈએ. મોલાલિટી M બરાબર N/W0 kg આ રીતે સૂત્ર હતું. અહીંયા આપણને મોલ મળ્યા છે પાણીના, તો આપણે લખી દઈએ N ગુણ્યા 1000 છેદમાં W0 ઇન્ટુ મોલર દળ. બરાબર? અરે N ઇન્ટુ મોલર દળ, સોરી અહીંયા N ઇન્ટુ મોલર દર, કારણ કે આપણે વજન લેવું છે, તો આનું વજન W બરાબર શું થશે? N ઇન્ટુ M. તો N કોનું છે? H2O નું. તો ઉપર 0.1 ગુણ્યા 1000 છેદમાં પાણી 18 ગુણ્યા 0.9. ઓકે, 0.9. તો એનો આન્સર આવશે 6.17 મોલાલિટી. તો આના ઉપરથી ડેલ્ટા TB બરાબર અબાષ્પશીલ છે એટલે I1 કબમ, તો 1 ગુણ્યા KB 0.52 ગુણ્યા 6.17. બરાબર? તો આની ઉપરથી આન્સર મળશે આપણને 3.2 કેલ્વિન. ઉત્કલન બિંદુ કયું છે? ઉત્કલન બિંદુ એટલે દ્રાવણનું ઉત્કલન બિંદુ. કોણ ઉત્કલન બિંદુ? દ્રાવણનું ઉત્કલન બિંદુ. પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ 373 કેલ્વિન, કારણ કે જલીય છે, પ્લસ 3.2, માટે આન્સર તમારો બની જશે બી. ઓકે, કમ્પ્લીટ. સાવ સહેલા એમસીક્યુ છે. એમસીક્યુ કેવા છે બેટા? સાવ સહેલા છે એમસીક્યુ. ચલો હવે આગળ 0.2 મોલર 0.2 મોલર HX ના દ્રાવણમાં 20% આયનીકરણ થાય, KF 1.86, તો દ્રાવણનું ઠાર બિંદુ શોધો. સાવ સહેલો છે યાર, આવા દાખલા ના ફાવે તમને. HX નું વિયોજન અથવા આયનીકરણ કેટલા ટકા? 20%. માટે વિયોજન અંશ આલ્ફા કેટલો? તો વિયોજન અંશ આલ્ફા થઈ જશે 0.2. વિયોજન અંશ આલ્ફા આપી દીધો હોય તો વોન્ટ ઓફ અવયવ I બરાબર 1 + N - 1 આલ્ફા. આ સૂત્ર તો મેં આપેલું છે. N એટલે N મતલબ H પ્લસ I અરે X માઇનસ. કેટલા કણ મળ્યા? 2. માટે 1 + 2 - 1 ઇન્ટુ 0.2, માટે 1.2 I થઈ ગયો. વોન્ટ ઓફ અવયવ I મળી જાય તો હવે તો દાખલો એકદમ સહેલો થઈ ગયો. માટે ડેલ્ટા TF બરાબર I કફ મ. I ની કિંમત 1.2, કફ કેટલો છે? 1.86 ગુણ્યા મોલાલિટી છે 0.2, ગુણાકાર કરી સાદું રૂપ આપી દો તો 0.45 સેલ્સિયસ. પણ આપણને દ્રાવણનું ઠાર બિંદુ કહ્યું છે. શું કહ્યું છે? દ્રાવણનું ઠાર બિંદુ. તો પાણીનું 0 - 0.45 ડેલ્ટા TF, તો આન્સર -0.45 સેલ્સિયસ. માટે આન્સર આવશે એ. આન્સર શું આવશે? એ આવશે. ઓકે, ચલો હવે આગળ નવો MCQ લઈશું. શું કહે છે કે 0.1 મોલર NaCl ના જલીય દ્રાવણના ઠાર બિંદુમાં થતો ઘટાડો 0.37 સેલ્સિયસ છે. તો 0.2 મોલર
યુરિયાના જલીય દ્રાવણના ઠાર બિંદુમાં થતો ઘટાડો ખાલી જગ્યા સેલ્સિયસ થશે. અહીંયા આપણને બે વસ્તુ આપી દીધી છે અને બંનેના ઠાર બિંદુના ઘટાડા શોધવાના. તો પહેલો ઠાર બિંદુનો ઘટાડો લખી દઈએ, ડેલ્ટા ટી NaCl ઇઝ ઇક્વલ ટુ I કફમ. બરાબર, આ જ પ્રમાણે ડેલ્ટા ટી યુરિયા IKFM. હવે હું બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઉં તો ડેલ્ટા TF NaCl છેદમાં ડેલ્ટા ટી યુરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ I કફમ કેન્સલ, M મોલાલિટી NaCl ની, I ઇન્ટુ M મોલાલિટી યુરિયાની. હવે બધાની કિંમતો મૂકી દઈએ તો 0.37 સેલ્સિયસ છે. ડેલ્ટા ટી યુરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ NaCl નો I કેટલો 2, મોલારિટી કેટલી NaCl ની 0.01 છેદમાં યુરિયાનો વોન્ટ ઓફ 1 ઇન્ટુ યુરિયાની મોલાલિટી 0.02. માટે આ તો બધું કેન્સલ આઉટ થઈ ગયું, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. માટે ડેલ્ટા ટી યુરિયાના ઠાર બિંદુનો ઘટાડો 0.37 સેલ્સિયસ. કેટલા આવશે? 0.37 સેલ્સિયસ. ઓકે, આ બધા જ MCQ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલા છે. બરાબર, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું અને ખાસ આવા MCQ વારે ઘડીએ રિવિઝન કરતું રહેવું. સેમ આગળ MCQ ગણાયો એ જ MCQ એના જેવો જ છે, પણ અહીંયા KCl અને BaCl2 આપ્યું છે. KCl 0.1 મોલર અને 0.1 મોલર BaCl2 પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યના જલીય દ્રાવણો પૈકી KCl ના ઠાર બિંદુ -2 છે. તો BaCl2 ના દ્રાવણનું ઠાર બિંદુ કેટલું થાય? તો સૌથી પહેલું સમજો, દ્રાવણનું ઠાર બિંદુ છે, 0 માંથી બાદ કરો ડેલ્ટા TF ને તો માઇનસ થઈ જાય. તો સૌથી પહેલો આપણો ડેલ્ટા TF KCl કેટલો થાય? તો એ પ્લસ થઈ જશે, 2 સેલ્સિયસ થાય. માઇનસમાંથી શું થઈ જશે? પ્લસ. હવે તો સાવ સહેલું થઈ ગયું. તો આપણે બંને ડાયરેક્ટ સૂત્રનો ગુણોત્તર ડેલ્ટા TF KCl છેદમાં ડેલ્ટા TF BaCl2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I KF M KCl છેદમાં I KF M BaCl2. બરાબર, આની આપી દીધી 2, ડેલ્ટા TF BaCl2 મોલાલિટી 2, અરે KCl માટે I 2, KF ગયા, એની મોલારિટી કેટલી છે? 0.01 છેદમાં BaCl2. તો Ba 1 અને Cl 2 એટલે એનો વોન્ટ ઓફ અવયવ I 3, એની મોલારિટી 0.01. કેન્સલ આઉટ, આ સામસામે કેન્સલ થયા. માટે ડેલ્ટા TF BaCl2 ના ઠાર બિંદુનો ઘટાડો કેટલો થયો? 3. માટે દ્રાવણનું ઠાર બિંદુ કેટલું થાય? -3 સેલ્સિયસ. 0 માંથી શું કરી દેવાનું? બાદ. માટે આન્સર આવશે આ. નીચેના વિધાનો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. ખેલકૂદના મેદાનમાં રમતવીરોને પડવા વાગવાથી ઉદ્ભવેલા ગાની સારવારમાં વપરાતા ઠંડા પાણીમાં એમોનિયમ નાઇટ્રેટ ઓગાળવાથી તેનું ઠાર બિંદુ તાપમાન ઘટી જાય. કારણ કે દ્રાવકમાં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઉમેરતા દ્રાવણનું ઠાર બિંદુ ઘટે છે. એમોનિયમ નાઇટ્રેટ એ અબાષ્પશીલ પદાર્થ છે, આથી તે પાણીમાં ઓગળે તો દ્રાવણમાં કણોની સંખ્યા વધે. કણોની સંખ્યા વધવાથી તેના ઠાર બિંદુમાં ઘટાડો થાય છે. માટે વિધાન એ, બંને વિધાન સાચા છે અને એકબીજાની સમજૂતી આપે છે. ચલો આગળ. અને આ જે MCQ હતો એ એમ્સમાં પૂછાયેલો છે 2008માં. જ્યારે દ્રાવક અને દ્રાવણ વચ્ચે અર્ધપારગમ્ય પડદો રાખવામાં આવે ત્યારે બનતી ઘટનાને અભિસરણ કહે છે. વ્યાખ્યા: જો બે દ્રાવણો S1 અને S2
આ દ્રાવણની વચ્ચે અર્ધપારગમ્ય પડદો આ S1 દ્રાવણ અને આ S2 દ્રાવણ. હવે કહે છે કે જો અહીં બાષ્પ દબાણ S2 લેસ ધેન S1 છે, એટલે અહીંયા પ્રેશર વધુ છે, બાષ્પ દબાણનું પ્રેશર કેવું છે? વધારે. તો શું થાય? અર્ધપારગમ્યમાંથી દ્રાવક કઈ તરફ જતો રહે? S2 તરફ. તો અહીંયા હશે એવું વિધાન કે S2 થી S1 થી S2 તરફ વધુ દ્રાવકનો સ્વયંભૂ પ્રવાહ શરૂ થશે. ઓકે, ત્યાર પછી નીચેના પૈકી કયું દ્રાવણ હાઇપોટોનિક દ્રાવણ હોઈ શકે? તો કઈ જ નહીં, સાવ સહેલું છે. બરાબર, સાવ સહેલું એટલા માટે કે અહીંયા બધાની મોલારિટી આપી દીધી છે. બરાબર, તો સૌથી વધુ કયું દ્રાવણ હાઇપોટોનિક હોઈ શકે? તો જેની અંદર કણની સંખ્યા બધાની મોલારિટી સરખી છે. સૌથી ઓછામાં ઓછી કણોની સંખ્યા ક્યાં હશે? ખાંડમાં હશે. બરાબર, જ્યાં કણોની સંખ્યા ઓછી હોય તે દ્રાવણને હાઇપોટોનિક દ્રાવણ કહેવાય અને જેમાં વધુ હોય તેને હાઇપરટોનિક કહેવાય. એટલે આ MCQ બે રીતે બની શકે. બરાબર, કારણ કે બધાની મોલારિટી કેવી છે? સરખી છે. જો અલગ અલગ હોય તો કણોની સંખ્યા સાથે ગુણવું પડે, ગુણાકાર કરી અને સંખ્યાને કમ્પેર કરવી પડે. બરાબર, તો જેની અંદર કણની સંખ્યા સૌથી ઓછી હોય, બરાબર, તો તેને હાઇપોટોનિક કહેવાય અને જેમાં સૌથી વધુ હોય તેને હાઇપર કહેવાય. તો હાઇપરમાં ગણવા જઈએ તો આ આન્સર બને, પણ આપણને કહ્યું છે હાઇપોટોનિક, માટે આન્સર બનશે બી બનશે. આન્સર કયો બનશે? બી બનશે. ચલો હવે આગળ નવો MCQ. દર્દીને અપાતા સેલાઇન વોટર એટલે NaCl ના દ્રાવણના સાંદ્રતા 0.91% W/V કરતા ઓછી હોય તો થાય શું? કે અહીંયા જો દ્રાવણ આપ્યું હોય, બરાબર, આ સેલાઇનના દ્રાવણમાં અહીંયા રક્તકણ પડ્યો હોય અને જો તેની સાંદ્રતા 0.91% W/V કરતા ઓછી હોય તો અહીંયા દ્રાવક શરૂ થઈ જાય અને RBS ફૂલી જાય. રક્તકણ શું થાય? ફૂલે. ઓકે, ચલો હવે આગળ બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈશું MCQ ની અંદર. એક દ્રાવણનું 327°C તાપમાને સાંદ્રતા Ca અભિસરણ દબાણ P છે. અભિસરણ દબાણ કેટલું છે? P. તે જ દ્રાવણનું ટેમ્પરેચર 427°C તાપમાને કરતા તેની સાંદ્રતા C/2 થાય ત્યારે તેનું અભિસરણ દબાણ 2 ગણું થાય છે. અહીંયા બે અભિસરણ દબાણ આપ્યા, એક અભિસરણ દબાણ P છે અને બીજું અભિસરણ દબાણ કર્યું 2 ગણું. એટલે આપણો શરૂઆતનો π1 એ P છે તો π2 કેટલો બને? 2P બની જાય. સાંદ્રતા ટેમ્પરેચર આપ્યું તો અભિસરણ દબાણનું સૂત્ર π1 બરાબર C1RT1, π બરાબર CRT સૂત્ર. બીજું π2 બરાબર C2RT2 સૂત્ર બનશે. T કેલ્વિનમાં લેવાનું. હવે બંનેનો ગુણોત્તર લઈએ તો π1/π2 is equal to C1T1/C2T2. તો π1 એટલે P છેદમાં 2P બરાબર C સાંદ્રતા ટેમ્પરેચર તો કેટલું થાય? 273 પ્લસ 327 તો 0 તો 600 કેટલું થઈ જશે? 600. તો 600 છેદમાં C2 સાંદ્રતા કેટલી? તો C/2 આપી છે ને, C/2 બીજી સાંદ્રતા અને ટેમ્પરેચર 700. ઢચંગ 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 ઢચંગ. બરાબર, આ સાંદ્રતા ગઈ તો આ ક્યાં ગયો? ઉપર. PP ગયો 1/2 બરાબર અરે P આપણે શોધવાનું નહીં. ચલો આને કેન્સલ રાખીએ. બરાબર, P આપણે શું કરવાનું? એ શોધવાનું. તો 6/2/7 માટે P બરાબર 24/27. 24 ભાગ્યા શું આવશે? P ની કિંમત 27. ઓકે, ચલો હેડો. 10 ગ્રામ ગ્લુકોઝ નું અભિસરણ દબાણ P1 છે. 10 ગ્રામ યુરિયા તેનું અભિસરણ દબાણ P2 છે.
10 ગ્રામ સુક્રોઝ જેનું અભિસરણ દબાણ P3 છે. તો 250 ml પાણીની અંદર બધાને ઓગાળેલા હોય તો તેમના અભિસરણ દબાણનો યોગ્ય સંબંધ જણાવો. આવ સહેલો યાર, આપણા જોડે સૂત્ર એ કે પાઈ બરાબર WRT/mV. ઓકે, જો બધા માટે ગ્લુકોઝ, યુરિયા અને સુક્રોઝ માટે વજન બધાનું એક સરખું છે, કદ પણ સરખું છે અને RT સરખું. તો આપણે કહી શકીએ કે પાઈ ચલે છે 1/m, કારણ કે અચળ થઈ ગઈ બધી કિંમતો. જેનું મોલર માસ વધુ હશે એનો પાઈ સૌથી ઓછો. એટલે તમે જાણો કે યુરિયાનું મોલર માસ કેટલું? 60. ગ્લુકોઝ, તો ગ્લુકોઝનું મોલર માસ કેટલો છે? 180. સુક્રોઝનો મોલર માસ કેટલો છે? 342. જેનો મોલર માસ સૌથી વધુ તેનું અભિસરણ દબાણ સૌથી ઓછું. તો P3 સૌથી ઓછું હોય, પછી P1, એટલે આ આન્સર બની જાય તમારો. કેમ? કારણ કે યુરિયા વચ્ચોવચ્ચ છે, તો યુરિયાનું અભિસરણ દબાણ સૌથી વધારે, પછી ગ્લુકોઝ અને સૌથી છેલ્લું સુક્રોઝ. ઓકે, ચલો હેડો હવે નવો MCQ. 5.52% W/V સાંદ્રતા ધરાવતું સુક્રોઝનું દ્રાવણ 0.9% W/V અજ્ઞાત પદાર્થના દ્રાવણ સાથે સમઅભિસારી છે, તો અજ્ઞાત પદાર્થનું અણુભાર શોધો. સમઅભિસારી કોને કહેવાય? કે જે દ્રાવણોના અભિસરણ દબાણ સમાન હોય તો તેને સમઅભિસારી દ્રાવણ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા પાઈ સુક્રોઝ બરાબર પાઈ અજ્ઞાત. સૂત્ર જાણીએ, WRT/mV બરાબર WRT/mV. ઓકે, તો RT કેન્સલ. આપણને બંનેનું W/V આપ્યું છે, આનો પણ W/V આપ્યો છે. સુક્રોઝનો W/V કેટલો? તો 5.12. મોલર દર 342 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.9/m. માટે m અજ્ઞાત પદાર્થ બરાબર 342 ગુણ્યા 0.9/5.12. માટે આન્સર આવશે 60 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. શું આવશે? 60 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. આન્સર એ. નીચેનામાંથી સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ ખાલી જગ્યા માટે ઉપયોગી બને તો બોઇલ વોન્ટ ઓફ નિયમો ભણી ગયા, એમાં લખેલું છે મંદ દ્રાવણો માટે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ લાગુ પડે. ઓકે, ચલો આગળ. આપેલ પૈકી કોનું અભિસરણ દબાણ સૌથી વધુ હશે? તો જેની અંદર સંખ્યાકણ સૌથી વધુ હોય તેનું અભિસરણ દબાણ સૌથી વધુ હોય. આ ખાંડનું સૂત્ર, ખાંડનો સંખ્યાકણ કેટલો? 1. K3PO4 નો સંખ્યાકણ કેટલો? 3. તો 3 ગુણ્યા 1 3, 1 ગુણ્યા 1 1. Ca3PO4 તો 5, 5 ગુણ્યા 1 એટલે કેટલો આન્સર આનો? 5. આની અંદર MgCl2 કેટલા? 3, તો આન્સર પણ 3. તો સાહેબ આ તો બધું ગૂંચવણો કરી નાખ્યો ભાઈ. આમાં એક આન્સર આવ્યો, મોલાલિટી સાથે ગુણી નાખ્યા. ગ્લુકોઝનો આઈ કેટલો? 1 યાર. તને ખબર નહીં પડતી યાર કે આના કેટલા લેક્ચરો ભર્યું હતું? ખાલી ભાઈ માથું બોલાવે હે? સ્ટુડિયો વાળા ભાઈને કહું, આખું ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી બની ગયો, નીટ જી ને એડવાન્સ, તો હા આમ જોઈ રહ્યો છે મારા જીગા. આવું નહીં કરવાનું બકા, સમજણ પડતો આમ હલાવી દેવાનું, આમ નહીં કરવાનું. તો અહીંયા 3 અને આ 1, તો 3 આવ્યું. અહીંયા સૌથી વધારે સંખ્યાકણ એટલે અભિસરણ દબાણ સૌથી વધારે થાય. આપેલ પૈકી કોનું ઠાર બિંદુ સૌથી ઓછું હોય? જેમાં કણોની સંખ્યા સૌથી વધુ હોય એનું ઠાર બિંદુ સૌથી ઓછું હોય. ચલો AlCl3 કેટલા જાય રે? 3 થાય ને. Al1 Cl3 તો 3 એટલે 4, 4 ગુણ્યા 0.22. આ થયું AlCl3 ની કહાની.
AlCl3 તો AlCl3 4 ગુણ્યા એટલે 0.88 બરાબર. આની વાત કરીએ BaCl2 તો BaCl2 માં કેટલા છે તો BaCl2 માં Ba 3 ગુણ્યા 0.34 માટે 3 ગુણ્યા 4 એટલે 12 બરાબર. ત્યાર પછી Al2 આના માટેનું જો આવ્યું તો અહીંયા Al2SO4 Al2 SO4 3 એટલે 5 ગુણ્યા 0.21 એટલે 5 5 દુ 10 0. થઈ ગયો. હવે યુરિયા તો 1 ગુણ્યા 1.2 માટે 1.2 સૌથી મોટો આન્સર આ માટે આન્સર આવશે યુરિયા ડી. ઓકે તો આપણું પેપર સોલ્યુશન કમ્પ્લીટ થયું. ક્લિયર. તો હવે સન્ડેની એક્ઝામ વિદ્યુત રસાયણ એની પરીક્ષા સરસ રીતે આપો બરાબર. એટલે પછી તમારું આ ચેપ્ટર બીજું કમ્પ્લીટ થયું, ત્રીજું પણ કમ્પ્લીટ થઈ જાય MCQ ના સોલ્યુશન સાથેનું.